اور شاید ان کی نظر میں, انتظامیہ کی نظر میں, یہاں سرکار کی نظر میں ایسے معاملات آتے ہیں, اور بار بار ہماری کوشش رہتی ہے خاص کر عام لوگوں سے جڑے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم ملازمین کے حوالے سے بات کریں گے اور ملازمین کے ایشوز کو لے کر بات کریں گے, کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آئے روز یہاں پہ اب احتجاجی دھرنے ہوا کرتے ہیں. اب ملازمین سڑکوں پہ ہوتے ہیں. ملازمین کا سڑکوں پہ آنا, اس کا بظاہر اثر اگر دیکھا جائے تو ہماری کمیونٹی پہ پڑتا ہے, ہمارے سماج پہ پڑتا ہے, عام لوگوں پہ پڑتا ہے. تو اس حوالے سے بات کریں گے, یہ ملازمین کیوں بار بار سڑکوں پہ آتے ہیں؟ کیا سرکار نے جو ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں, یا جو وعدے ان کے پورے کیے گئے ہیں ان کے باوجود بھی پھر یہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں؟ اس سب پہ آج ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ آج کے اس ڈسکشن میں ہیں جو یہاں پہ رہبر تعلیم ٹیچرز جو ایسوسیشن ہے ان کی سے وابستہ ممبران ہیں, کچھ لیڈرز ہیں, کچھ ممبران ہیں ہمارے ساتھ, جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر ایس ایس اے کا معاملہ دیکھا جائے, رہبر تعلیم ٹیچرز کا معاملہ دیکھا جائے, یہ کافی ٹائم سے, کافی وقت سے یہ لوگ سڑکوں پہ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں. آئے روز اب ان کے احتجاج درج ہوتے ہیں, اور ان کے احتجاج کرنے سے شاید یہاں کا جو تدریسی عمل ہے اس پہ اثر پڑتا ہے, یہاں کے بچوں کی تعلیم پہ اثر پڑتا ہے. ایک بچے کی تعلیم پہ اثر پڑتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سماج پہ اثر پڑتا ہے. تو میرے ساتھ جو آج اس پروگرام میں مہمان ہیں, میں ان کے نام آپ کو بتاؤں اور پھر باضابطہ طور پر اس ڈسکشن کا اور ان کے جو گریونسز ہیں ان کا ہم آغاز کریں گے. میرے ساتھ ہے آج کے اس پروگرام میں سلیم ساگر جو ہے اسٹیٹ پریزیڈنٹ جو ہے, جو رہبر تعلیم ٹیچرز فورم کے اسٹیٹ سیکریٹری ہیں, اور میرے ساتھ ہے مسعود الحسن جو ہے, ان کا تعلق جو ہے یہ اننت ناگ سے آئے ہیں, یہ ممبر ہیں اس ایسوسیشن کے. میرے ساتھ راجہ عاشق ہے, ان کا تعلق بھی ضلع اننت ناگ کے مٹن علاقے سے ہیں, یہ بھی ایک ممبر ہے اس ایسوسیشن سے. خالد رفیق میرے ساتھ ہے, ان کا تعلق بانڈی پورہ سے ہے اور یہ ضلع بارہمولہ کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے, اس ایسوسیشن سے وابستہ ہے. اور بشیر احمد پنڈت ہے میرے ساتھ, ان کا تعلق بھی اننت ناگ ڈسٹرکٹ سے ہیں, یہ ممبر ہیں اس ایسوسیشن کے. اور شبیر احمد راہ جو ہے یہ زونل پریزیڈنٹ ہے, ان کا تعلق بھی ساؤتھ کشمیر سے یعنی اننت ناگ کے مٹن علاقے سے ہیں. تو سب سے ہم بات کریں گے, سب کی آراء آپ تک پہنچائیں گے. پہلے میں جاننا چاہوں گا جو ہمارے ساتھ ہیں خالد رفیق, بانڈی پورہ کے یہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں, ان سے جاننا چاہیں گے کہ آئے روز ہڑتال سے, آئے روز سڑکوں پہ آنے سے یہ ان کو کیا فائدہ مل رہا ہے اور کیوں یہ بار بار احتجاج کے لیے نکل رہے ہیں؟ ایکچولی ہمارا کوئی شوق نہیں ہے سر کہ ہم سڑکوں پہ بار بار آئے. گورنمنٹ نے ایک آرڈر نکالا 396 2000 میں, سشما چودھری ان دنوں جو تھی پرنسپل سیکرٹری تھی گورنمنٹ کی, انہوں نے ایک آرڈر نکالا ہے, ایک سکیم انہوں نے بنائی, رہبر تعلیم سکیم انہوں نے اسٹیٹ میں لانچ کی. اس میں باضابطہ انہوں نے لکھا ہے کہ آفٹر کمپلیشن آف 5 years آپ کو ہم جنرل لائن ٹیچر بنائیں گے اور وہ تمام مراد جو ہے آپ کو ملیں گے. اور اسی انصار جو ہے گورنمنٹ نے ایکٹ کیا اور 5 سال کے بعد ہمیں باضابطہ طور پر ریگولر کیا گیا. 5 سال کے بعد ہماری سروس بکس بنے. 5 سال کے بعد ہمیں تمام وہ مراد جو ہے جو عام جو باقی ہمارے ملازمین ہیں ان کو ملے, وہ ہمیں بھی ملے. 6th پے کمیشن کا جو ہے اطلاق وہ ہم پہ بھی ہوا. ہم نے کبھی یہ نہیں چاہا ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئے, سڑکوں کی زینت بنے. ہم نے ہمیشہ چاہا ہے کہ ہم اپنے غریب عوام کے بچوں کو تعلیم کے نور سے آراستہ کرے, ان کی زندگی کو بہتر بنائے. ہمیں یہ احساس ہے کہ جو یہ ہمارے پاس بچہ ہے, جو والدین نے اپنے بچے کو ہمارے پاس دیا ہے, یہ آنے والا کل جو ہے ہمارا مستقبل ہے, آنے والا ہمارا مستقبل ہے. اس قوم کی باغ دوڑ جو ہے اسی بچے کے ہمیں سپرد کرنی ہے. لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں 6 مہینوں کے بعد سیلری ملتی ہے, 4 مہینوں کے بعد سیلری ملتی ہے. ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی اہل و عیال رکھتے ہیں, ہمارے بھی ماں باپ ہے, بوڑھے ماں باپ ہے, بچے ہیں, شادی شدہ ہے, ہمارے بھی اخراجات ہیں, ہمارے بھی ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں, ان کی پریشانیاں ہیں. وہ سب ہم بھی سماج کے ہی انگ ہیں. جب ہمیں 6 مہینوں کے بعد سیلری ملتی ہے, جب ہمیں 8 مہینوں کے بعد 1 مہینہ ملتا ہے, جب ہمیں 3 مہینوں کے بعد 1 مہینہ ملتا ہے, تو آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کن مشکلاتوں سے گزر رہے ہوں گے. آن ہیومنٹیرین بیسس اگر آپ اس بات کو لے لیں تو آپ اس کا اندازہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا بیتتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, حال ہی میں گورنمنٹ نے 4 لاکھ ملازمین پر جو ہے 7th پے کمیشن کا اطلاق کیا,
اور واحد اس میں سے 41,000 جو رہبر تعلیم اساتذہ صاحبان ہیں جن کو کہتے ہیں اب یہ کہ یہ ایس ایس اے اسکیم کے تحت ہے. ہم ایس ایس اے اسکیم کے تحت ہمیں لگایا گیا, لیکن گورنمنٹ آف JNK نے ہمیں RET پیٹرن پہ یہاں پہ تعینات کیا گیا. ہمیں کہا گیا کہ آپ 5 سال ہمیں دے دو, 5 سال میں ہم آپ کو 1500 روپے پہلے 2 سال میں جو ہے ان کو دے دیں گے, 2 سال کے بعد ہمیں 2000 دیے گئے, اس کے بعد ہمیں جاب سیکیورٹی دی گئی. ہمیں کہا گیا کہ آپ کے پاس جاب سیکیورٹی ہے, تو اس وشواس پر, اس وعدے پر ہم اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آ گئے. اور اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا برننگ ایشو بنا ہے, 7th پے کمیشن کا اطلاق ہم پہ نہیں ہو رہا ہے. ہمارا بنیادی حق ہے 7th پے کمیشن. 6th پے کمیشن جب ہم نے لیا ہے تو کس وجہ پہ, کن بنیادوں پہ ہمیں روکا جا رہا ہے 7th پے کمیشن لینے سے؟ نمبر 1. نمبر 2, انسٹیٹیوٹ پروموشنز جو ہماری ہیں وہ ڈائریکٹریٹ میں انہوں نے فائلیں روک دی ہے, اب وہ بھی ہم پہ وہ بھی بند کیا گیا ہے. ریگولائزیشن آرڈرز جو جنہوں نے 5 سال مکمل کیے ہیں رہبر تعلیم اساتذہ صاحبان نے, ان کے جو ریگولائزیشن آرڈرز ہیں وہ بھی روک دیے ہیں سرکار نے. تو یہی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر ہم بار بار مجبور ہو رہے ہیں. ہم خود نہیں آ رہے, ہمیں سرکار مجبور کر رہی ہے. سرکار نے آرڈرز بنائے. سر آپ کے لیے میں ایک میرے پاس ہے یہ ریگولائزیشن 3960 آرڈر جو بنا ہے, میں پڑھنا چاہوں گا. جو ہمارے سامعین ہیں, جو ہمارا یہاں انٹلیکچوئل کلاس ہے, جو ہماری سول سوسائٹی ہے, ان تک جو ہے بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے ہماری سٹوری بیان کی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے وسادت سے ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے, یہ کلیئر میں کرنا چاہتا ہوں. میں پڑھنا چاہتا ہوں. آن دا سیٹسفیکٹری کمپلیشن آف 5 years آف رہبر تعلیم آن آنریریم بیسس دا کینڈیڈیٹ شال بی ایلیجیبل فار اپوائنٹمنٹ ایز جنرل لائن ٹیچر ان دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. 28/4/2000 کو یہ آرڈر سشما چودھری نے جو ہے یہ اجرا کیا ہے. تو ہماری خطا کیا ہے, ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم نے کب کہا کہ آپ ہمیں جو ہے ٹاسک پہ نہ لیں؟ ہم نے کب کہا ہے اگر ہمارا رزلٹ کم آتا ہے تو آپ ہم سے پوچھ تاچھ نہ کریں؟ میں روکنا چاہوں گا کہ جب یہ سکیم یہاں پہ لاگو کی گئی ہے تب یہ بھی خبریں آئی تھی, یا یہ بھی کہہ رہے تھے لوگ کہ ان کو ایک ایگریمنٹ کے تحت اپوائنٹ کیا جا رہا ہے, باضابطہ ایک ایفیڈیوٹ لیا جا رہا ہے, جن کے تحت ان سے کہا گیا کہ ایک تو آپ ٹرانسفر کے لیے نہیں کہیں گے, آپ کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ویسی سکیم ہے. میں جاننا چاہوں گا کیونکہ یہ بھی باتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو 5 سال کا جو آپ نے خود ہی ذکر کیا, 5 سال آپ کو کہا گیا کہ آپ اس سیلری پہ یہ کریں گے, کام کریں گے, اس کے بعد آپ کو ریگولرائز کیا جائے گا اور اس کے بعد جو آپ کی مراد ہے وہ دیے جائیں گے. مگر اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی اسٹیٹ کی مراد ہے وہ آپ کو ملیں گے, جو MHRD سے وہ آپ پہ نہیں ہوں گے, جو اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں ویسے آپ کو دیے جائیں گے. سب سے اس میں ایک ایشو یہ بنتا جا رہا ہے کہ آپ کی ایک تو پے کمیشن کے حوالے سے, دوسرا ٹرانسفر کے حوالے سے. تو جاننا چاہوں گا کیا ایسا ہے کچھ ایگریمنٹ, ایسا بانڈ ہے کچھ؟ ایسا کوئی بھی ایگریمنٹ یا ایفیڈیوٹ ہم نے لکھ کر نہیں دیا ہے. ہمیں اس وقت یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے جو 5 سال ہے وہ آپ ہمیں دے دو 1500 کے عوض, 2000 کے عوض 50 روپے آپ کا دن میں ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہمارا ہر ایک چیز پھر آفٹر 5 years چیک کیا گیا, کیا یہ فزیکلی فٹ ہے, ان کا کوئی لون سرٹیفکیٹ وہ ہم سے مانگی گئی, ہر ایک چیز, ہمارا کریکٹر کیا رہا, ہمارا بیہیویئر کیا رہا, ہم نے جو انرولمنٹ ڈرائیو ہے وہ ہم نے 10% بڑھائی ہے کہ نہیں بڑھائی ہے, یہ سب چیزیں ہم سے لی گئی ہیں. ہمیں یہ کہا گیا کہ 5 سال کے بعد آپ کو ریگولر کریں گے, آپ کو مہینے کے بعد آپ کو سیلری ملے گی. ایسا کوئی بھی ہمارے ساتھ وعدہ نہیں کیا گیا, ہم سے کوئی بھی ایفیڈیوٹ نہیں لیا گیا کہ آپ کنٹریکچوئل بیسس پر ہمارے ساتھ کام کرو گے. نمبر 2, جو ہمارا 7th پے کمیشن, یہ ہمیں کسی بھی حال میں ہمیں لینا ہے, اور اس کے لیے ہماری جو جدوجہد ہے, اسی لیے ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں. کبھی سیکٹریٹ گھیراؤ, کبھی ہنگر سٹرائک, کبھی سٹن پروٹیسٹ, یہ تو چلتا رہے گا تب تک جب تک کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے یہ حل نہیں ہوتی. چلے خالد صاحب, آپ کا شکریہ. انہوں نے ایک کہا کہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے 7th پے کمیشن کے حوالے سے یہ ان کو سرکار کو ضرور ان کو دینی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ تب تک جو ان کا احتجاج ہے وہ تھم نہیں جائے گا جب تک کہ یہ معاملہ ان کا حل نہیں ہوگا. میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. میں سلیم ساگر کے پاس جانا چاہوں گا اور ان سے میں جاننے کی کوشش کروں گا. ایک وقت ہوا کرتا تھا جب کہتے تھے کہ گورنمنٹ سکول کا جو سٹینڈارڈ ہے وہ سٹینڈارڈ جہاں یہاں کا عام لوگ, یہاں کا غریب بچہ, یہاں کا امیر سب تعلیم حاصل کرتے تھے گورنمنٹ سکولوں میں, کیونکہ پرائیویٹ سکولوں کا رجحان کم تھا. آج کے زمانے میں ایک تو ان کی ڈیمانڈز جو جائز ڈیمانڈز ہیں ان کو دیکھیے, دوسرا یہ کہ ان کے جو آج کل کا اگر دیکھا جائے سٹینڈارڈ جو گورنمنٹ سکولوں کا ہے اس کا معیار جو ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے.
ایک تو اب والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو وہاں پہ تعلیم نہیں دے رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو غریب طبقہ کے بچے جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں میں جاتے ہیں. کیا ان کی کوشش نہیں رہی ہے یہ جو سٹینڈرڈ گورنمنٹ اسکولوں کا دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے اس کو یہ بڑھائے؟ ہماری شروع سے ہی جب سے یہ اسکیم لانچ ہوئی 2000 سے ہی آپ بالکل مطلب آن فلور آف دا ہاؤس جو بھی حکومت رہی ہے آج تک انہوں نے آن فلور آف دا ہاؤس یہ کہا ہے کہ جب سے یہ رہبر تعلیم اسکیم لانچ ہوئی ہے 2000 میں اور تب سے لے کر کتنی جو ریٹ جو ہے وہ کتنی بڑی ہے، امپروو کتنی ہوئی ہے ریٹ آج تک، یہ کوئی ڈگش بھی بات نہیں ہے. آن فلور آف دا ہاؤس کئی منتری لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. آپ کو خود پتہ ہے یہاں پہ جب ٹرمینل یہاں پہ چل رہا تھا، جب یہاں پہ انریسٹ چل رہا تھا، یہاں پہ یہی رہبر تعلیم استاد ہے جو فار فلنگ ایریا میں گئے، جو سالوں سے جو سکول بند پڑے ہوئے تھے ان سکولوں کو یہی رہبر تعلیم گیا اور ان سکولوں کو اس نے کھولا. وہاں پہ جو زنگ آلودہ تالے جو چڑھائے گئے تھے سکولوں پہ، جو وہاں پہ فار فلنگ ایریاز میں ان سکولوں میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، یہی رہبری تعلیم تھا جو وہاں پہ گیا اور اس نے ان سکولوں کو کھولا. آج جو لٹریسی ریٹ یہاں پہ ہے ہماری ریاست جموں کشمیر میں، اس میں سب سے بڑا جو رول ادا کیا ہے وہ اسی رہبر تعلیم استاد نے ادا کیا ہے. اور اس کے لیے آپ بالکل مطلب آپ ورق گردانی کیجئے، جب سے یہ اسکیم بنی ہے تب سے امپرومنٹ آئی ہے ایجوکیشن میں یہاں پہ، اور یہ رہبر تعلیم استاد نے دن رات ایک کر کے اس لٹریسی ریٹ کو بڑھانے میں اہم رول ادا کیا ہے. میں ایک چیز جاننا چاہوں گا، اگر دیکھا جائے آج کے وقت کی اگر بات کریں، جو گورنمنٹ اسکولوں میں جو رول ہونا چاہیے، جس طرح وہاں پہ اگر دیکھا جائے کئی سال پیچھے ہم چلے جائے تو اچھا خاصا رول ہوا کرتا تھا گورنمنٹ اسکولوں میں. یہاں کا عام بچہ، میں نے پہلے کہا چاہے امیر ہو غریب ہو، سب بچے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں. آج کل اگر دیکھا جائے تو جو گورنمنٹ اسکولوں کا رول ہے، جو انرولمنٹ ہے، وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے اور رجحان بڑھتا جا رہا ہے پرائیویٹ اسکولز کا. تو آپ اگر دیکھا جائے تقریباً آپ کافی تعداد ہے ٹیچرز کی، 65,000 آپ کے RET ٹیچرز لگے ہیں اگر دیکھا جائے 2000 سے لے کر آج تک. تو 65,000 ٹیچرز لگنے کے باوجود بھی رول کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ پیرنٹس کنونس کیوں نہیں ہو رہے کہ ہم اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم دیں؟ بالکل یہ جو ناقص پالیسی ہے، گورنمنٹ کی جو ناقص پالیسی ہے، یہ اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اگر کہیں پہ رول ہمارے سکول میں کم ہوا ہے، اس کے ذمہ دار جو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو یہاں کی گورنمنٹ ہے، جو یہاں کا سسٹم ہے، اس کے لیے وہ ذمہ دار ہے، نہ کہ استاد اس کے لیے ذمہ دار ہے. کیونکہ جب استادوں کو تعینات کیا گیا ہے، سکولوں میں تعینات کیا گیا ہے پڑھانے کے لیے، اور اس وقت آپ کہیں پہ چلیے جائیے، وہاں پہ استاد جان فشانی سے، ایمانداری سے، محنت سے، لگن سے وہاں پہ تعلیم وہ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. مگر اگر کہیں پہ کوئی ایسی یہ دقت ہے، کہیں پہ یہ کوئی خامی ہے کہ کسی سکول میں رول کم ہوا ہے، اس کے لیے ذمہ دار ہے وقت کی حکومت ہے. یہ سوال وقت کی حکومت سے پوچھا جانا چاہیے. ان کی جو ناقص پالیسی ہے، استاد بار بار سڑکوں پہ آتے ہیں، اور اس کی بھی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہمیں بار بار تنگ کیا جاتا ہے، ہمارے استادوں کو تنگ کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، انجسٹس ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ بار بار ہمیں سکولوں سے نکلنا پڑتا ہے. احتجاج کی راہ ہم نے اپنایا ہے، مگر اس کے لیے ذمہ دار جو وقت کی حکومت جو ہے، چاہے وہ پچھلی حکومت رہی ہے یا اس سے پہلی والی حکومت رہی ہے، اس کے لیے کسی بھی حال میں استاد ذمہ دار نہیں ہے. چلیے میں مسعود الحسن صاحب کے پاس جانا چاہوں گا اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. سر اگر دیکھا جائے یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جو ٹیچر ہے یہ کم تنخواہ پہ کام کر رہا ہے، مگر ایک کوالٹی ایجوکیشن بچے کو وہاں سے مل رہی ہے. جب بھی آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں مارچ کرنا ہے، آپ کو سری نگر پہنچ کے سب ٹیچرز کو. کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ کے اسکول میں 5 ٹیچرز رہبر تعلیم سکیم سے وابستہ ہے، آپ 2 ٹیچرز احتجاج کے لیے آ جائیے، 3 ٹیچرز کا آپ سکول میں رکھیں، اور تاکہ بچوں کے جو پڑھائی ہے اس پہ بھی اثر نہ پڑے، اور آپ کی ڈیمانڈ کے لیے لوگ جو جائے وہ بھی آواز اٹھائے، اور آپ کا سکول بھی چلے اور آپ کے بچوں کو بھی تعلیم مل سکے. ہم ویسا ہی کچھ کرتے تھے، لیکن اب نوبت یہ آئی ہمیں اب سکولز کو بھی مطلب کچھ دیر کے لیے بند کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ سرکار کرتی ہے. جب ہم ایک دن سڑک پہ آئے، استاد کی عزت کو اگر ان کے پاس ذرا بھی استاد کی عزت ان کی آنکھوں میں ہے، تو کیا ایک بار جب ہم نے احتجاج کیا، جب آپ لوگوں نے اس کو کور کیا یا باقی میڈیا پرسنز کے حوالے سے جو کور کیا گیا، جب جو ہمارے افسران ہیں، جب انہوں نے دیکھا، جو ہمارے منسٹرز تھے، جب انہوں نے شام کو دیکھا، کیا ان کو وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے؟ انہوں نے اس کے بارے میں ان کے لیے کنسرن کیوں نہیں بنا؟ ان کے لیے کیوں نہیں بنا؟
जब दोबारा हमें सड़कों पर आना पड़ा तो ये रोजमर्रा का काम बनता गया। तो हमें ये लगता है कि इसमें हमें और शुद्धत लाने की जरूरत है। शुद्धत यही है कि हमें स्कूलों को डेजर्टेड बनाना पड़ेगा, वहां हमें ताला बंद रखना पड़ेगा और हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। मुझे बताइए कि जब वो गवर्नमेंट आपका इशू जो है 7th पे कमीशन के हवाले से, जो आप कहते हैं कि आपकी जो एक जेन्युइन डिमांड है, 6th आपको मिला, 6th पे कमीशन, 7th नहीं मिला, अब आपकी जो सरकार यहाँ की है, अभी गवर्नर रूल यहाँ पे नाफिजुल अमल है, अभी गवर्नर रूल जो इंतजामिया है उन्होंने मान लीजिए 1-2 महीने 3 महीने तक इम्प्लीमेंट नहीं किया आपका 7th पे कमीशन, तो पूरा साल जो है, इस साल की बात करें, बच्चों का ज़ाया हो जाएगा। एक तो ये कि विंटर वेकेशन यहाँ 5-6 महीने रहती है, दूसरा फिर बार बार आपके एहतिजाज जिसकी वजह से बच्चे के मुस्तकबिल पे असर पड़ता है। क्या इसके लिए जो आपके फोरम है उन्होंने कोई उसके लिए हिकमत अमली तैयार नहीं की है कि कैसे बच्चों को भी हम तालीम दें? सर, मैंने पहले भी कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, क्योंकि जो वो हमारा कल है, अगर हमारा बच्चा आज तालीम हासिल नहीं करेगा तो क्या करेगा? हम वो वैसा भी नहीं करते हैं। हमने ऐसा भी किया है कि हम रोज ये हड़ताल नहीं करते हैं, कभी कभी आते हैं सड़कों पर, लेकिन हमने अब शिफ्ट वाइज किया है, कभी एक डिस्ट्रिक्ट को, कभी दूसरे जोन को, कभी तीसरे जोन को लाते हैं इसमें, ताकि हमारे बच्चों पर ज़्यादा असर न पड़े। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि उसके हमारा जो मुस्तकबिल है वो स्कूलों में है, क्योंकि इट इज़ वी पीपल, वी आर शेपिंग द नेशन इन आवर क्लासरूम्स। बट यहाँ कुछ बरक्स हैं कि जो हमारे अफसरान वाला है उनको बिल्कुल ये कंसर्न होना चाहिए, प्रायोरिटी पे होना चाहिए। उन्होंने हमें ही ये इतलाक महरूम रखा गया 7th पे कमीशन से, क्यों? बशीर साहब, अगर देखा जाए तो जो यूनियन बनी है, यहाँ जितने भी मुलाजिम हैं सबकी यूनियन बनी है, यूनियन जो बनी है इन पे भी इल्ज़ामात लगते हैं कि एक तो जो मैं आप टीचर्स हैं, हम आज के इस मौजू पे ही बात करें, जो भी यूनियन बनी है इनके जो टीचर्स जो यूनियन में होते हैं, एक तो ये क्लासेस ज़्यादा देते नहीं है, स्कूल में जाते नहीं है। ये भी काफ़ी ग्रीवेंसेस इस हवाले से आई थी, बार बार लोगों ने ये शिकायत की है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है, एक तो वो स्कूल आते नहीं, अगर आप कभी आते हैं तो वो मीटिंग्स और दूसरे मामलात का लेकर अपने जो उनके क्लासेस होते हैं वो नहीं देते। दूसरा एक अहम सवाल इसमें आ जाता है कि कहा जाता है कि जो भी रहबर तालीम टीचर्स लगे हैं ये कम तालीम याफ्ता टीचर्स हैं, जिसकी वजह से शायद एक स्टैंडर्ड नहीं बन पा रहा है गवर्नमेंट स्कूलों में। चंद चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं और चंद चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहला ये कि हम रोज़ हड़ताल पे जाते हैं और स्कूल बंद रखते हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आज तक आप इस साल में मार्च से लेके अगस्त तक आप हमारी तारीख देखिए, ये प्रोटेस्टर्स की जो आप डायरी है या आप चेक कीजिए, हमने आज तक जो भी, पहले हमने कैंडल मार्च किया है, एक इंटेलेक्चुअल टर्ज का हमने प्रोटेस्ट किया है, वो भी शाम को रखा है, 3 बजे तक हमारा स्कूल चलता है। उसके बाद जो भी हमारा प्रोटेस्ट आया है, कैंडल मार्च के बगैर जो भी हमारा प्रोटेस्ट आया था, पहले हमने जून में शुरू किया। जून में भी उसमें यह किया था कि हमने हमारे स्कूल में अगर 4 टीचर्स हैं, 5 टीचर्स हैं, एक मास्टर है, एक हेड मास्टर है, और वो उनमें से सिर्फ 2 टीचर जाते हैं। देखिए हमारे स्कूल में सारे एसएससी टीचर्स नहीं लगे हैं, वहाँ जनरल लाइन टीचर्स भी हैं, वहाँ हमारा हेडमास्टर साहब भी है, हम 2 टीचर होते हैं। नहीं, कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं, कुछ नहीं, काफी तादाद है ऐसे स्कूलों की जहाँ पे खाली एसएससी टीचर्स ही काम करते हैं, वही हेडमास्टर भी बना है, वही है, वहाँ पे आप ताला बंद करते हैं, बच्चों को छुट्टी दी जाती है, आप घर बैठो क्योंकि हमें एहतिजाज पे जाना है। आज तक इस साल में हमने कोई ताला बंद नहीं दिया है, एक ताला बंद हुआ है, एक साल में एक ताला बंद। इससे मैं समझता हूं, हम मेरे सामने वो एजुकेशन के माहिरीन भी होंगे, एकेडमिशियन भी होंगे, वो अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि एक साल में 365 दिन में अगर हम एक दिन बंद रखेंगे ताला बंद के लिए, उससे एकेडमिक्स पर ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी हमारे इस साल में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, वहां एक टीचर जाता है, एक स्कूल में ही रहता है, स्कूल उस टाइम बंद रहता है जब हमारी फोरम पूरे वादी में एक क्या उसको हम बोलते हैं तालाबंद की कॉल देते हैं। अगर तालाबंद होगा तो उस टाइम हमारा सारा स्कूल बंद होता है। आप देखिए जो कल हमारा 28 का प्रोग्राम वो 3 बजे से 6 बजे तक है। और इसके अलावा हमने विंटर में कोचिंग चलाई है। मेरे स्कूल में हाई स्कूल जबलीपुरा में मैं पढ़ाता हूं, हमने फ्री वहां हमने गवर्नमेंट आर्डर्स थे 3 महीने। बिल्कुल सर हमें मानते हैं कि जो भी ऑर्डर हम गवर्नमेंट की तरफ से आता है हम वो मिनिमम फॉलो करते हैं, हम यूएस फेथफुली की तरह रहते हैं। तो पूरे 3 महीने में हमने 50% ऑलरेडी जो सिलेबस हमारा है वो हमने कवर किया है।
मेरे स्कूल हाई स्कूल जबलीपुर में आज तक 80% से बिलो कोई मैट्रिक का रिजल्ट आया ही नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं बोर्ड का रिजल्ट हमारा जो आया है, और इस साल भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। वो इसी बुनियाद पर है कि अगर प्रोटेस्ट भी होता है, एक टीचर जाता है, एक स्कूल में रहता है। अगर तालाबंद की कॉल होगी, अभी तो कोई एक तालाबंद की कॉल आई है, इस पूरे 365 दिन में एक तालाबंद आया है। मैंने भी समझता हूं मेरे जो यहाँ स्टेट के बड़े बड़े माहिरीन बैठे हुए हैं, तालीम के माहिरीन, वो अच्छी तरह जज कर सकते हैं क्या 365 दिन में अगर एक दिन को तालाबंद रखें उससे कितना फर्क पड़ेगा। और वो भी हमारा जो उसके अलावा जो हम पढ़ाते हैं नॉर रूटीन में जब पढ़ाते हैं तो हम अपने बच्चों को ब्रेक में भी पढ़ाते हैं, 3:30 तक कभी जाते हैं। 9 अगर 10 बजे शुरू होता था, हम 9:30 से शुरू करते हैं। ये भी उससे भी हम अपनी यहाँ इसे जो टर्माइल यहाँ था, जो 2016 का यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, उस टाइम पूरा मुतासिर हुआ था। हमने 3 जगह शिफ्ट किया है। जो एक जगह हमने शिफ्ट किया तो पढ़ाया 1 महीने तक, फिर 15 दिन तक, फिर 3 अपनी जेब से उसको किराया दे दिया और बच्चों को पढ़ाया। और उस टाइम रिकॉर्ड हमारा ये 90% हमारा रिजल्ट आया मैट्रिक में। शबीर अहमद राज इनके पास, इनसे जानना चाहिए, इनसे आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कहा जा रहा है कि जो आरईटी टीचर्स लगे हैं ये कम तालीम याफ्ता लोग हैं। क्या वाकई में कम तालीम याफ्ता, क्योंकि ये भी कहा गया कि मैट्रिकुलेट को लगाया गया है, 12th पास को लगाया गया है, जिसकी वजह से जो एक वजह है, जो मेन एक रीजन है जिसकी वजह से शायद स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा है सरकारी स्कूलों का। वो गलत बात सर्कुलेट की गई है इस स्टेट में कि जो आरईटी टीचर हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर हम 2000 की बात करें, उस वक्त यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट बैन थी, उस वक्त के जो टीचर्स हैं वो पीएचडी है, एमफिल है, एमए है, एमए बीएड है, एमएड है। अगर आप अभी देखो हायर सेकेंडरीज में विंटर वेकेशन के दौरान कैंपस लगे हैं, उनमें किसने पढ़ाया? सर्वे निकालो, किसने पढ़ाया? आरईटीज ने पढ़ाया। अगर आरईटीज अनपढ़ है, अगर आरईटीज के पास एजुकेशन कम है, तो फिर क्यों हायर सेकेंडरी में एज ए लेक्चरर उन्होंने काम किया? आज सर्वे करो, बहुत सारे हमारे हायर सेकेंडरी में काम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे डाइट में काम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे सीओज ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो वो कहां से मतलब कम एजुकेटेड हो गए? अगर हम यहाँ पे 6 आदमी बैठे हैं, इनकी एजुकेशन के बारे में बात अगर करेंगे, हर कोई यहाँ पे एमए एमएड या एमए बीएड होगा, तो कहाँ एजुकेशन? हाँ, कुछ मतलब जो बलाई इलाका है में भी देर वहां पे कुछ लोग लगे हुए हैं 10+2, लेकिन उनका तादाद बहुत कम है, बहुत कम है उनका तादाद है। तो ये गलत बात है, ये गलत इंफॉर्मेशन है लोगों में, या जो सर्कुलेट की जाती है वो टोटली गलत है, टोटली फेक है। राजा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो सरकार यहाँ पे थी, पीडीपी बीजेपी की मखलूत सरकार यहाँ पे थी, जो उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्हें कहा था कि बाज़ार स्क्रीनिंग की जाएगी टीचर्स के हवाले से। अगर बात करें, एक स्क्रीनिंग उनसे की जाएगी ताकि एक स्टैंडर्ड बढ़े स्कूलों का। तो उस पर भी आप लोगों ने एहतजाज किया, उस पर भी आप लोग सड़कों पे आए कि हम स्क्रीनिंग नहीं करने देंगे। क्या वजह थी, क्यों स्क्रीनिंग करने नहीं दी टीचर्स ने? ठीक है, आपने सही सवाल पूछा। आप मुझे ये बताइए, जब हमारी रिक्रूटमेंट हुई, हमारी तो विलेज लेवल पे, हैबिटेशन लेवल पे या जोनल लेवल पे रिक्रूटमेंट हो गई। जब हमारी रिक्रूटमेंट वहां पे होगी, पहले तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन वो खुद करते हैं, उसके बाद हमारी स्क्रीनिंग भी हो जाती है, वहां पे डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग भी होती है। आप मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है, आप स्क्रीनिंग की बात जो बता रहे हैं, हम ऑलरेडी, हमारे पास कोई फेक डिग्रीज नहीं है। हाँ, कुछ हो सकता था, कुछ था, वो मसला था, लेकिन वो आरईटी टीचर नहीं था, वो एस्पिरेंट था, वो एक एस्पिरेंट था, अप्लाई कर रहा था आरईटी के लिए, वो एस्पिरेंट नहीं था, उसको उन्होंने उछाला, पिछली सरकार ने उसको उछाला। और स्क्रीनिंग, अगर स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी, ठीक है, हमें एक स्क्रीनिंग मंजूर है, मगर हमें प्रमोशन दीजिए, हमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दीजिए। जैसे कि मैंने पिछली बार भी एक यहां पे रिक्वेस्ट की थी कि हमें एग्जाम्स करके लेक्चरर तक हमें प्रमोशन के लिए रख दीजिए। स्क्रीनिंग का हमें तजलील करने का एक इन्हें हथियार मिला था और कुछ नहीं था। वो हमारे टीचर इतने कमजोर नहीं है, हायर सेकेंडरीज में काम करते हैं, हाई स्कूल्स में काम करते हैं, वो इतने कमजोर नहीं है। लेकिन आप देखिए, आपने यहां पे जो स्टेट में आप स्क्रीनिंग का मसला जो इन्होंने उछाला, वो इसलिए उछाला गया ताकि ये जो उन्होंने अपनी गलती की, इन्होंने बार बार जब टीचर उसको रेगुलराइज किया गया। आप मुझे ये बताएं, कैबिनेट डिसीजन जो हमारे पास पड़ा हुआ है, इसमें मंत्री साहब फाइनेंस के भी बैठे थे, बाकी फाइनेंस के बड़े ऑफिशियल्स भी बैठे थे। तो आप मुझे ये बताइए, उस वक्त हमारी कंकरेंस नहीं होती थी, उनको इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। तो इसमें वो खामखा इसको टटोलने के लिए, इसको थोड़ा सा आगे इधर उधर करने के लिए ये सारे बहाने बनाए गए। चलिए, लास्ट में सबसे मेरा एक सवाल है, सबसे, एक सिविल सोसाइटी सामने आई थी और ये उन्होंने
रखा था, सरकार के सामने भी और आम लोगों के सामने भी। और अगर देखा जाए दूसरे मुल्कों में पहले ये इम्प्लीमेंटेड कई जगह पे हुआ है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स है उनके बच्चे जो पढ़ते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो तादाद काफ़ी ज़्यादा है जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ती है। मैंने पहले ही कहा कि सरकारी स्कूलों में, आज के सरकारी स्कूलों में हमारे वो बच्चे पढ़ते हैं जो जिनके पेरेंट्स शायद अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूलों को, जो काफ़ी गरीब है, वही बच्चे ज़ेर तालीम है। ये हकीकत हमें तस्लीम करनी होगी, इसमें मैं भी शामिल है और आप लोग भी शामिल है। ये भी कहा गया था कि सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स के जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाया जाए, क्योंकि तभी एक निज़ाम बेहतर बन सकता है, एक सिस्टम बन सकता है, क्योंकि खुद के इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और शायद उस वजह से ये बच्चों को बेहतर तालीम नहीं देते। सबकी राय जानना चाहूंगा जल्दी में। सर, नंबर 1, राइट टू एजुकेशन हर एक को है। गवर्नमेंट स्कूल में आप आज देखिए वही चार दीवारी है। आज का जो पेरेंट है वो चाहता है कि जो नया तर्ज का आया है, आज पूरा जो सिस्टम चेंज हुआ है, नई दुनिया है, 21वीं सदी है, डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है। तो डिजिटल इंडिया में अभी भी मेरे गवर्नमेंट स्कूल में, मिडिल स्कूल में अभी लैपटॉप नहीं है। पुराने जो हमारे पिछले मंत्री साहब थे उन्होंने कहा था मैं हर मिडिल स्कूल में लैपटॉप दूंगा, फिर चाहे वो वहां पे फिल्में देखें, क्या करें, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। नईम अख्तर साहब ने कहा था, कहां गया वो लैपटॉप? अभी भी वहां पे स्वीपर नहीं है। अभी वो वहां पे मिडिल स्कूल में 4 टीचर काम कर रहे हैं। मिडिल स्कूल में जहां पे हमें 9 क्लास पढ़ाने पड़ते हैं, फिर आप इनको 6 पीरियड्स में आप कन्वर्ट कीजिए, देखिए कितने क्लास बनते हैं टीचर के लिए। तो मतलब ये जो सारा सिस्टम है, ये कहना है कि ये चीजें पहले दी जाए स्कूल गवर्नमेंट, फिर हम भी अपने बच्चों को, हमें कोई एतराज नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? पढ़े लिखे नौजवान जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आए हैं। आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में 7.5 लाख जो है ग्रेजुएट टीचर्स जो निकले हैं उनको बीएड करना है। हमारी रियासत से 20,000 निकले हैं। तो आपके सवाल को जवाब मिल रहा है कि सिर्फ 20,000 हमारे ऐसे उस्ताद है जो 12th पास नहीं, उसमें मैक्सिमम जो ये है कि वो रहबर तालीम उस्ताद है, और 20,000 ग्रेजुएट है आपके पास और वो बीएड करने जा रहे हैं। हमें कोई भी परेशानी नहीं, हमें कोई भी इसमें एतराज नहीं है। गवर्नमेंट स्टैंडर्ड अपना बढ़ाए, सिलेबस चेंज करे, किताबें अच्छी लाए और वहां पे और पोस्ट्स क्रिएट करे। चलिए, मैं माजरत कहूँ क्योंकि वक्त जो है हमारा, जो आज के प्रोग्राम का वक्त है, ये यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। हमारी रियासत की सरकार से गुजारिश है और जो यहाँ इंतज़ामिया, अभी यहाँ पे गवर्नर रूल नाफिजुल अमल है, इनसे गुजारिश है, क्योंकि जो टीचर्स के मामलात है, ऐसे टीचर्स के मामलात हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये लोग एहतिजाज पे हैं, इनकी कुछ जेन्युइन डिमांड्स है। अगर 6th पे कमीशन आप लोगों ने दिया तो 7th को ना देना तो जवाज़ ही नहीं बनता है। इनकी डिमांड्स आप पूरी करिए ताकि ये एक बेहतर यहाँ पे निज़ाम बन सके, क्योंकि अगर आज के वक्त में देखा जाए तो सबसे बुरा हाल अगर देखा जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। और टीचर हजरात से भी गुजारिश है कि ये जो टीचर्स जो है, जो बिल्डर ऑफ नेशन जिनको कहा जाता है, कौम को बनाने का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रोल एक टीचर का है कि ये भी खुश उसलूबी से, ईमानदारी से काम करे अपने इदारों में, अपने स्कूलों में, और बच्चों को बेहतर तालीम दे, क्योंकि तभी हो सकता है कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में एक स्टैंडर्ड तालीम का बढ़ सकता है, हम भी तालीम याफ्ता कहलाएंगे और जो हमारी आने वाले नस्लें हैं वो भी तालीम याफ्ता बन सकती हैं, और जो आजकल की हमारी जनरेशन है ये भी किसी मकाम तक पहुंच सकती है। अगर देखा जाए सबसे बड़ा रोल टीचर्स का। आज के प्रोग्राम में मैं जो मेरे साथ जो टीचर्स हजरात थे जिन्होंने यहाँ पे आए और हमारे साथ बात की, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के प्रोग्राम से मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन जो समीर वानी, आबिद कादिर, साहिल भट्ट और मेरी एडिटिंग टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।